Okay, so I suppose you don't have any kind of questions right now. So I'll be starting with the very first thing that we have. Okay, the subject name is mobile application development, and mobile application development can be done in like lots of ways, lots of manners. You have different OS based mobile, so you get all those possible ways to do mobile application development. But here what we are going to study about is about Android, that is mobile application development in Android particularly. Okay, so these are the some important topics that have been covered in your unit 1 and also in this PPT that I'm covering right now. So the first thing that we have is some basic concepts of Java. You have studied Java in, I guess, 4th semester. So I would like to know about all those things, like what are the concepts, and I want answers from your side for this particular topic. The next is introduction of Android. Okay, again, a lot of students who are a part of Android SDP and who are a part of PHP SDP have recently learned about these basic things that will be included in this subject. So again, I will be needing an output or say input from your side for these topics. The next topic that we'll be going through is the Android application component. Like what are the different application components based on which you can define a particular app in your Android. Next is the manifest file, that is the configuration file that we have for making an Android app. The next thing that we'll be learning here is downloading and installing the Android. Next, we have exploring the development environment, and the last thing that we'll be seeing here is developing and executing the first Android application, that is your Hello Android in Android. Okay, all of you know me, I guess, by now. And so moving on, okay, the first concept that we have here is the basic concepts of Java. And again, as I said, I would need an input from your side. But before that, read it and tell me what do you learn from, what did you understand from this? No, I need to know, what does this joke mean? I hope you are seeing the joke right now. I want you to intercept this joke. Okay, never mind. Answer me later about that. Okay, so what are the different concepts in OOPS? Are you seeing the screen that shows different concepts of OOPS listed down? Okay, cool. Okay, then I want input from your side. What is a class? If you don't say yourself, then I would pick one of you. So better do it yourself. Okay, now you can answer, anyone who wants to. You can on your mic and answer the question. What is a class? On your mic and answer the question. Say Sachin, you are the first one to answer. Hello, ma'am. Good morning. Very good. Ma'am, collection of similar items in a particular. Okay.
Okay, can you give an example of such thing? Like, what can you say a class? I mean, can you give an example like this is something what you call a class? Yes, ma'am. A group of students which has a similar, which all are in a particular manner. That all are the students, and if all are in a group, then we can say uh, this is a class. Okay, so considering sixth students of can class. અવાજ કપાય છે મેમ, શું કહે છે? કમ્પ્યુટર અને આઈટી ના 6th સેમેસ્ટર નો ભેગા કરીએ તો એને ક્લાસ કહેવાય? અત્યારે મેમ આપણે ખાલી એક સ્ટુડન્ટ ને એક ઓબ્જેક્ટ તરીકે કન્સિડર કર્યો છે, એટલે એ બધા સિમિલર ઓબ્જેક્ટ છે, એટલે આપણે એને ક્લાસ નહીં હું એવું હા એટલે ઓકે એને ક્લાસ કહીએ છીએ આપણે. હા ઓકે, આકાશ, what do you say? Yes, ma'am. Okay, can you divide that class further Yes. based on? Suppose કે કોમ્પ્યુટર એના સબ્જેક્ટ ઉપરથી ડિવાઇડ થઈ શકે ક્લાસ. ઓકે, પછી એનરોલમેન્ટ નંબર ઉપરથી સિરીઝ બદલી શકે આખી. ઓકે ફાઇન. ટૂંકમાં કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ના બેઝિસ ઉપર તમે જ્યારે ફર્ધર ડિવિઝન કરી શકો અને પાછું અલગ એક ગ્રુપ બનાવી દો તો અગેન ધેટ વિલ બી કન્સિડર્ડ અ ક્લાસ. હું એવું કહેવા માંગુ છું ઇન શોર્ટ. ક્લિયર એવરીવન? વોટ ઇઝ અ ક્લાસ? Correct. Prototype of a real world thing that describes its behavior. Correct. Okay, then what do you mean by an object? Class ની definition માં આપણે object use કર્યું તો what do you mean by an object? Instance of a class, but what do you mean by instance then? Ma'am, object is something that we use to access the properties of a class. Okay, is something that we use to access the properties of a class. Fine. તો સચિને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ કોઈ એક સપોઝ તમારો ક્લાસ છે તો ઇટ ઇઝ અ ક્લાસ, તો એના અંદર what are the objects? મતલબ પર્ટિક્યુલર એને સ્ટુડન્ટનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો તો એ સ્ટુડન્ટનું નેમ, સરનેમ, ડિપાર્ટમેન્ટ, એનરોલમેન્ટ નંબર એ બધી એની પ્રોપર્ટીઝ કહેવાય શકે. ઓકે, એની પ્રોપર્ટીઝ કહેવાય એ વાત બરોબર, પણ આ તમારો જે આખો ક્લાસ કહેવાય 6th સેમેસ્ટર આઈટી 2018 બેચ, તો ઈ આખો એક ક્લાસ કીધો આપણે. સચિન એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે એને આપણે એક ક્લાસ કન્સિડર કરી શકીએ, તો એની અંદર વોટ યુ મીન બાય એન ઓબ્જેક્ટ? એમાં તમે ઓબ્જેક્ટ કોને કહેશો? ચલો બોલો એનીવન. પછી મેં એનરોલમેન્ટ નંબર વાઇઝ ચાલુ કરી દો, તમે ખુદ નહીં બોલો. સોરી પ્રાપ્તિ, બોલો. ટેબલ હોય, બોર્ડ હોય, એ બધું ઓબ્જેક્ટ્સ કન્સિડર કરી શકે ને ક્લાસમાં હોય. એટલે ક્લાસ નો મતલબ આઈ ગેસ સચિન એવો કહેતો હતો કે ગ્રુપ ઓફ તમારા બધાનું સ્ટુડન્ટ્સ નું ગ્રુપ એને ક્લાસ કહેતા હતા. એની અંદર વી આર નોટ કાઉન્ટિંગ ધ નોન લિવિંગ થિંગ્સ. સચિન એવું જ હતું ને કે જેમ પ્રાપ્તિએ કીધું એ બધું બી આપણે ઇન્ક્લુડ કરવાનું હતું? Ma'am, I was just telling the definition of a class that you have asked me. Exactly my point. બટ એની ઈ ક્લાસ છે તો ક્લાસ ના ઓબ્જેક્ટ્સ હોય, આપણે એવું સાંભળ્યું, બરોબર, સમજ્યા કે ભાઈ ગ્રુપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય તો ઈ ક્લાસ કહેવાય. તો ક્લાસ ના ઓબ્જેક્ટ સિમિલર પ્રોપર્ટીઝ જે હોય મેં ઈ પર્સપેક્ટિવ થી મેં તમને કીધું હતું કે એટલે હું એક્ઝેક્ટલી હું ઈ જ કહું છું. એટલે હું એવું સમજી કે તમે બધા સ્ટુડન્ટ્સ ની વાત કરો છો કે બધા સ્ટુડન્ટ છે જે લોકો તમારા બધાની સિમિલર પ્રોપર્ટી કહેવાય કે ભાઈ તમે લોકો એક જ વર્ષે એડમિશન લીધું, તમે લોકો એક જ સેમેસ્ટરમાં છો, તમે લોકો એક જ બ્રાન્ચમાં છો, એટલે તમારી બધાની પ્રોપર્ટી સિમિલર કહેવાય. એટલે હું એવું સમજી કે તમે બધા ઓબ્જેક્ટ્સ કહેવાય. પણ પ્રાપ્તિ એવું કીધું કે એની અંદર યુ કેન કન્સિડર ધી બેન્ચીસ, યોર
વ્હાઇટ બોર્ડ એક્સેટ્રા, તો એ બધું પણ ઇન્ક્લુડ થાય? નો. ના નો થાય, નો થાય. તો પ્રાપ્તિ તો એવું કહે છે કે થાય. પ્રાપ્તિ તમારું કારણ કે તમારા પોઈન્ટને ડિફેન્ડ કરો. ચાલો આપણે મેમ ક્લાસની ડેફિનેશન એ જ થાય કે જે ટૂંકમાં જે સેમ વસ્તુ કે કોઈ સિમિલર પ્રોપર્ટી ના હોય. હવે એ બધાની પ્રોપર્ટી અલગ અલગ છે, એટલે એ ક્લાસમાં આપણે ઇન્ક્લુડ ન કરી શકીએ એને. પણ એ એવું કહે છે તો એને તો તમે એને સમજાવો ને કાં એને એક્સેપ્ટ કરાવી લ્યો એ વસ્તુ કે ભાઈ ના એવું ન થાય. આપણે પ્રોગ્રામિંગ ના પર્સપેક્ટિવ થી કહીએ છીએ, એ આખી અલગ વસ્તુ છે, એ જે કહે છે ને. પ્રાપ્તિ તમારે કઈ પોઈન્ટ મૂકવો છે આમાં કે તમે એગ્રી થઈ ગયા? ના, પોઈન્ટ તો અત્યારે નથી મારી પાસે. ઓકે ફાઇન. તો આપણે એવું કન્સિડર કરીએ કે ઓબ્જેક્ટ્સ મતલબ કે જે તમારો ક્લાસ છે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે બનાવીએ ધેટ આર કોલ્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ. બધા ઓબ્જેક્ટ કહેવાય એમ. ઓકે, સ્ટુડન્ટ્સ બધા ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. ઓકે ફાઇન. તો વોટ નેક્સ્ટ? કન્સ્ટ્રક્ટર. વોટ યુ મીન બાય અ કન્સ્ટ્રક્ટર? Class or structure is created. It's called constructor. ક્લાસ નું સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કર્યું મતલબ નો સમજમાં આવ્યું, થોડું સરખી રીતે સમજાવો. Class or structure જે આપણે ક્રિએટ કરી એને કન્સ્ટ્રક્ટર કહેવાય. હેલો હેલો. હું એવું નથી કહેતી કે તમે જે કહો છો એ ખોટું છે ઓર એનીથિંગ, બટ જે કહો છો એ મને એક્સપ્લેન કરી દો. ઓકે, ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ઇનિશિયલાઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ. એટલે શું અક્ષિત? કેન યુ પ્લીઝ એલાબરેટ યોર આન્સર? એ તમે જે કહો છો ને એ એનો યુઝ કહો છો કે ભાઈ કન્સ્ટ્રક્ટરને યુઝ કરીને યુ કેન ઇનિશિયલાઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ. એકદમ કરેક્ટ વસ્તુ છે, પણ એનો મતલબ શું? કન્સ્ટ્રક્ટર નો યુઝ કરીએ તો આપણે ઇનિશિયલાઇઝ ન કરી શકીએ ઓબ્જેક્ટને? હેલો. હા બોલો બોલો. હા બોલો બોલો. મેમ, જે ક્લાસ બનતો હોય ને, જ્યારે ક્લાસ C1 ઇક્વલ ટુ ન્યુ ક્લાસ બનાવી ત્યારે એટ એ ટાઈમ ઓબ્જેક્ટ બને ને ત્યારે ઓટોમેટિકલી વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જાય કન્સ્ટ્રક્ટરના યુઝથી. શું ઓટોમેટિક? શું ઓટોમેટિક? એટલે જ્યારે ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ન્યુ કીવર્ડ યુઝ કરીએ આપણે, ન્યુ ક્લાસ નેમ, એટલે તે ઓટોમેટિકલી એટ એ ટાઈમ જે વેલ્યુઝ હોય અંદરની વેરિયેબલની ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જાય કન્સ્ટ્રક્ટરના યુઝથી. એટલે ઇન શોર્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇઝ ઇનિશિયલાઇઝ a particular object particular class એટ એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએશન ટાઈમ. at object ક્રિએશન ટાઈમ ને પછી આપણે s1 ડોટ લઈને રેફરન્સ લઈને કરવું પડે. okay. Himanshu, do you agree with this? હમણાં તમે બીજું કશું કહેતા હતા ને યાર? એક એક્ઝામ્પલ આપો તો હિમાંશુ કે ભાઈ આ ક્લાસ છે ને આ એનો કન્સ્ટ્રક્ટર કહેવાય ને આવી રીતે આપણે એને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો, એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો. સોરી, ઓબ્જેક્ટ ક્રિએશન વખતે કામ લાગે એવું કીધું છે અબ્બાસે, એટલા માટે. એક્ઝામ્પલ કેમ આપવું મેડમ? એટલે આમ કોઈ બી એક હાઇપોથેટિકલ ક્લાસ બનાવી દો, એનું એક ઓબ્જેક્ટ બનાવીને સમજાવી દો કે ભાઈ આવી રીતે થયું. પછી રોહિતની વારી છે, એમણે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. ચલો બોલો, એ ક્લાસ એમ જ એક્ઝામ્પલ તરીકે કહો કે ભાઈ આવી રીતનો ક્લાસ છે, આની અંદર આટલી એના વેરિયેબલ્સ હતા, અથવા આવી રીતની મેથડ્સ છે, અથવા આવી રીતની એની પ્રોપર્ટીઝ હતી, ને આ એનો ઓબ્જેક્ટને ઇનિશિયલાઇઝ કરો ત્યારે આવી રીતે કર્યું, એટલે આ કન્સ્ટ્રક્ટર કહેવાય ને આવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટર યુઝ થાય. પૂરું. તમે આપી દીધું. શું? તમે તો આપી દીધું હવે એમ. મને તમે એક્ઝામ્પલ આપીને એમ કહું છું કે ક્લાસ નું નામ પાડો, એના ઓબ્જેક્ટ નું નામ પાડો,
એને ઇનિશિયલાઇઝ કરો. એટલે હું એમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછું ને પછી, એમ વાત છે. એટલે ગમે એક ક્લાસ હોય સપોઝ કે XYZ, ઓકે, ક્લાસ XYZ. એમાં કઈક વેરિયેબલ છે સપોઝ, ઓકે, પછી એમાં આપણે કઈક કન્સ્ટ્રક્ટરમાં લીધેલા છે કારણ કે યુઝ કરવા માટે એના શું લીધેલું છે? કન્સ્ટ્રક્ટરમાં એ જે વેરિયેબલ લીધેલા યુઝ કરવા માટે. ઓકે, પછી પછી તો એનથી આપણે એના થ્રુ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર થ્રુ આપણે યુઝ કરી શકશું ને, બીજું તેમાં બીજું શું સમજાવું? એટલે હું એ જ પૂછું છું કે સારું ચલો એવું કયો કે ભાઈ કન્સ્ટ્રક્ટર હોય તો એવું એક જ કન્સ્ટ્રક્ટર હોય કોઈ પણ એક ક્લાસની અંદર, નહીં. તો કેટલા કન્સ્ટ્રક્ટર એની કઈ લિમિટ હોય? હશે લિમિટ. શું એટલે હશે લિમિટ એમ નહીં, એટલે તમને શું લાગે છે લિમિટ હોય ન હોય, હોવી જોઈએ ન હોવી જોઈએ? અને એવરીવન કેન આન્સર. હવે આ ક્વેશ્ચન હિમાંશુ એકના માટે નથી. મારા ખ્યાલથી તો ન હોવી જોઈએ, કેમ કે મેથડ ઓવરલોડિંગ થી ઘણા કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવી શકીએ. ઓકે, કેમ ઘણા બધા કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવવાની ક્યારે જરૂર પડે? જ્યારે આપણે શું કે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ્સ ની શું કે અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ હોય ને ત્યારે, મતલબ પણ એક ક્લાસ ના ઓબ્જેક્ટ ની તો પ્રોપર્ટી સરખી જ હોય ને, એમાં કઈ થોડી અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ હોવાની. મતલબ કે એની બધી પ્રોપર્ટી ના શું કહેવાય એની વેલ્યુ ના હોય ને તો, જેમ કે અગર આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટુડન્ટ નો લીધેલો અને એમાં અગર એની બધી પ્રોપર્ટી છે ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, પછી બધા સેમ ના માર્ક્સ, પણ અગર કોઈ સ્ટુડન્ટ ને હજી શું કે સેકન્ડ યર માં છે ને એ જ સેમ ના માર્ક્સ નથી, સેકન્ડ યર માં છે પણ એના સેકન્ડ યર માં છે એટલે એ લાસ્ટ યર ના કે એ જ સેમ ના માર્ક્સ તો નહીં હોય. ઓકે, તો આપણે પછી એને ઇનિશિયલાઇઝ કરવું હોય તો પછી શું કહેવાય આગળની વેલ્યુ ને શું કે ઓમિટ કરવી હોય તો પછી આપણે બીજું કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવી શકીએ જેમાં શું કે સેકન્ડ યર સુધીના જ માર્ક્સ હોય. ઓકે, પણ આપણે આટલા બધા ઓબ્જેક્ટ્સ મતલબ કે એટલા વેરાયટી વાળી વસ્તુઓને એક જ ક્લાસમાં કન્સિડર કરી શકીએ? આઈ મીન વેરીડ પ્રોપર્ટીઝ વાળા ઓબ્જેક્ટ્સ ને એક ક્લાસમાં? નહીં, એવું તો ના કરાય. ધેટ ઇઝ નોટ અ ગુડ પ્રેક્ટિસ, કેમ કે ક્લાસની ડેફિનેશન જ એવી છે કે ઇટ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ ઓબ્જેક્ટ વિથ સિમિલર પ્રોપર્ટીઝ. એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, તો એક એક્ઝામ્પલ આપી શકો કોઈ પણ કે ભાઈ સપોઝ એક ઓબ્જેક્ટ છે, એક ક્લાસ છે સોરી, ને એની અંદર ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર ક્યારે યુઝ થાય અને પેરામેટરાઇઝ્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર ક્યારે યુઝ કર્યો હોય, અથવા આવી સિચ્યુએશન હતી તો ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર યુઝ કરી લીધો ને આવી સિચ્યુએશન હતી તો પેરામેટરાઇઝ્ડ કરી લીધો. આઈ હોપ તમને ડિફોલ્ટ ને પેરામેટરાઇઝ્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર ની તો ખબર જ હશે. ન ખબર હોય તો કહી દો, તો પહેલા હું એ એક્સપ્લેન કરું પછી તમે એક્ઝામ્પલ આપો. હેલો, યસ મેમ, જેમ કે સ્ટુડન્ટનો ક્લાસ છે એક, બરાબર? એમાં ડિફોલ્ટ સ્ટુડન્ટનો જો ડેટા ન હોય તો ડેટા ઇનિશિયલાઇઝ નથી કરતા. સ્ટુડન્ટનો ક્લાસ છે એક, બે કન્સ્ટ્રક્ટર છે, એક પેરામીટરાઇઝ છે ને એક સાદો કન્સ્ટ્રક્ટર છે. હવે પેરામીટરાઇઝમાં સ્ટુડન્ટ નેમ અને સ્ટુડન્ટનો એનોમેન્ટ નંબર લઈએ છીએ આપણે એઝ આર્ગ્યુમેન્ટ. હવે જો સ્ટુડન્ટ પાસે નેમની એનોમેન્ટ નંબર ન હોય તો આપણે સાદો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરાવશું અહીંયા, એટલે એની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ નહીં થાય અહીંયાથી. ઓબ્જેક્ટ બનશે તો વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કદાચ ન હોય, એટલે માનવાનું કહું છું ને. એવું ન હોય એટલે તો એમાં જો વેલ્યુ કદાચ ન હોય, માનો કે સ્ટુડન્ટનું નામ અને ઓબ્જેક્ટ ખાલી બનાવવો છે, એમનું આપણે એ વેલ્યુ પછી અસાઇન કરવી ઓબ્જેક્ટ થ્રુ. વેલ્યુ પછી અસાઇન કરવી છે આપણે. હું એવું કહેતી હતી જ્યારે તમારે કોઈ ઓબ્જેક્ટ ની વેલ્યુ સેટ કરાવવી હોય ને, મતલબ કોઈ અસાઇન કરાવવી હોય ત્યારે યુ યુઝ પેરામીટરાઇઝ્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર. અને જ્યારે when you get the value you can use default constructor expect કરવું જોઈએ. એવું હોય? શું કહો છો? સમજાવણી મેં મરકી રીતના અવાજ કપાય છે. તમારે જ્યારે સ્ટુડન્ટ આપણે કોઈ ક્લાસ બનાવ્યો સ્ટુડન્ટ એની વેલ્યુ તમારે ઇનપુટ કરાવડાવી છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન યુઝ અ
parameterized constructor, and when you want to get the value of a particular student, at that time you can use a default constructor. એવું કંઈક થઈ શકે? હા થાય. હા મેમ, હા. હું એવું પૂછું છું કે એવી રીતે તમે કહી શકો કે ક્યારે યુઝ થાય. ઓકે, સો કન્સ્ટ્રક્ટર ઇઝ સમથિંગ કે જેની આપણને એક વસ્તુ ખબર છે કે એનું નામ હંમેશા એના ક્લાસના નામની જેવું જ હોય, અને એઝ આઈ સેડ કે તમારે જેવી રિક્વાયરમેન્ટ એ પ્રમાણે તમે એના કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવી શકો. જેમ કીધું તું રીતે કે ભાઈ તમારે અમુક જગ્યાએ અમુક ડેટા ઇનપુટ કરાવવાનો છે, અમુક ઓબ્જેક્ટ્સમાં અમુક ડેટા નથી, તો એ પ્રમાણે તમારી એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ તમે તમારા કન્સ્ટ્રક્ટર્સ યુઝ કરી શકો, બનાવી શકો અને યુઝ કરી શકો. પણ બને ત્યાં સુધી એની અંદર બહુ મોટી વેરાયટી ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ન રાખી શકાય, કારણ કે તો તમારે જેટલા પેરામીટર્સ એટલા કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવી શકો તમે, કે અમુકમાં એક પેરામીટર રાખો, અમુકમાં ન રાખો, બીજામાં બીજો ન રાખો ને બાકીના બધા રાખો. એવી રીતે તમે કરવા બેસો તો ઘણી બધી વસ્તુ થઈ શકે. પણ તો પછી જે એકચ્યુઅલ કન્સેપ્ટ છે ઓબ્જેક્ટ અને ક્લાસનો, ઈ બે મેચ ન થાય આપણા પ્રોગ્રામિંગ સાથે અને આપણા કન્સેપ્ટની સાથે. એટલા માટે હંમેશા જ્યારે બી કન્સ્ટ્રક્ટર્સ બનતા હોય ને, તો જનરલી એક એમ્પ્ટી કન્સ્ટ્રક્ટર બનતો હોય, જેમ મેં તમને કીધું કે વેલ્યુ ગેટ કરાવવા માટે. એક એવો કન્સ્ટ્રક્ટર બનતો હોય કે જેની અંદર ખાલી આઈડી પાસ કરતા હોય, કે આપણને કોઈ આઈડી વાઇઝ કેવી રીતે જ્યારે ડેટા જોવે છે તો. અને એક એવો કન્સ્ટ્રક્ટર હોય કે જેની અંદર બધી જ વેલ્યુ છે, મતલબ કે કોઈ સ્ટુડન્ટ છે તો સ્ટુડન્ટના તમે જેટલી બી પ્રોપર્ટીઝ લીધી છે, કે એનું નામ લીધું ને એનું એડ્રેસ લીધું, ફોન નંબર લીધું, ઈમેલ આઈડી લીધું, એ બધી જ વેલ્યુ એક પર્ટિક્યુલર એઝ અ પેરામીટર જ્યારે તમે પાસ કરતા હો, એવી રીતનો જનરલી આવી રીતના 3 કન્સ્ટ્રક્ટર યુઝ થતા હોય. પછી ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર રિક્વાયરમેન્ટ, તમારી એપ્લિકેશન શું છે, તમારો પ્રોજેક્ટ શું ચાલે છે, એની અંદર કેવી રીતની જરૂરિયાત છે, એ પ્રમાણે તમે મોડિફાઈ કરી શકો. પણ બેઝિકલી આવી રીતની વસ્તુ હોય એઝ ફાર એઝ આઈ નો. બાકી આપણે જોશું જ્યારે કદાચ ક્યાંક રિક્વાયરમેન્ટ થઈ તો કે ભાઈ આમાં આવી રીતનું જોવું. ઓકે, મૂવિંગ ઓન, નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ એબ્સ્ટ્રેક્શન. વોટ ડુ યુ મીન બાય એબ્સ્ટ્રેક્શન? Hello. બોલો. Hiding some data, some certain data to the from the user, અને જે essential information છે એ યુઝર ને દેખાડી, અને એબ્સ્ટ્રેક્શન કહેવાય. એક્ઝામ્પલ? એક્ઝામ્પલ લાઈક આપણે યુઝર પાસેથી આપણે એનો ઘણી બધી ડિટેલ લઈએ છીએ, બરાબર? પણ આમાં આપણે અત્યારે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અત્યારે જે મીટિંગમાં જેટલા જોડાણા છે, એમાં કયા ટાઈમે કોણ જોડાય છે ને કોને એક્સેપ્ટ કરવાનું, ખાલી તમારી પાસે જ પરમિશન છે, જે અમારી પાસે નથી. અમે જે યુઝર છીએ એની પાસે ઓકે, જે પરમિશન છે એ હાઇડિંગ અમારાથી હાઇડ થયેલો છે ડેટા, અને તમને દેખાય છે, બસ એટલું જ તે. અને કેટલા જોઈન થયા છે એ અમને ખબર છે પાછું. ઓકે, ગુડ. એબ્સ્ટ્રેક્શન એટલે કેવું કે અમુક લેવલ સુધીની વસ્તુઓ તમે યુઝરને દેખાડો છો, ડિસ્પ્લે કરો છો, પણ અમુક એની પાછળનું જે લોજિક યુઝ થાય છે એ એને ખબર હોતી નથી. ને એનો સાવ સીધો ને તમે રોજ જ જોતા હો એવો એક્ઝામ્પલ હોય તો યોર રજિસ્ટ્રેશન સ્ક્રીન ઓર યોર લોગિન સ્ક્રીન. તમને કોઈ પણ એપની લોગિન સ્ક્રીન હોય, એમાં તમારે ખાલી એની અંદર યુઝર નેમ ને પાસવર્ડ જ નાખવાનું હોય. એની પાછળની પ્રોસેસ શું થાય છે એ આપણને કઈ ખબર જ નથી. તમે લોકો પ્રોગ્રામર્સ છો, તમે ડેવલપર્સ છો, તમે લોકો કોડ કરો છો એટલે તમને ખબર છે કે આની પાછળ આટલી વસ્તુ થાય છે. હું જે કહું છું એ લેમેન ની માટે કહું છું, કે બીજું કોઈ યુઝ કરતો હોય તો એને ખાલી સ્ક્રીન ઉપર એટલું જ દેખાવાનું છે કે ભાઈ હી સપોઝ ટુ એન્ટર હિઝ યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. એને એવી નથી ખબર કે બેકગ્રાઉન્ડમાં એનો વેલિડેશન ચેક થાય છે, એનો ઇનપુટ કરેલો ડેટા છે એ ડેટાબેઝ સાથે કમ્પેર કરવા જાય છે. જો એ ડેટા વેલિડ છે તો જ એને આગળ લોગિન કરવા દેવાનું. એ બધી જે પ્રોસેસીસ થાય ને એ બધી બેકગ્રાઉન્ડમાં થાય. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એબ્સ્ટ્રેક્શન. ડુ યુ એગ્રી ટુ ધીસ પોઈન્ટ? યસ મેમ. યસ ઓર નો? યસ મેમ. ઓકે, બીજું કોઈ છે આમાં કે ભાઈ ના આવું નહીં, આની કરતા આવું હોય આમાં, કે અથવા બીજો કોઈ એક્ઝામ્પલ આપવા વાળું, બીજો કોઈ વ્યવસ્થિત સમજાવી શકે એવું કોઈ? કે બધા એગ્રી થઈ ગયા તો આપણે પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પર વહી જઈએ. Okay, the next point is called encapsulation. What do you mean by encapsulation?
બોલો, what do you mean by encapsulation? હેલો Yes, yes. મેમ, જે ડેટા હોય છે ક્લાસનો એ બીજા ક્લાસથી હાઈડ રહે. કેવી રીતે? એટલે જેમ કે આપણે એક્સેસ મોડિફાયર છે પબ્લિક, પ્રાઇવેટ કે પ્રોટેક્ટેડ જાવામાં, તેને યુઝ કરીને ડેટાને એન્કેપ્સ્યુલેટ કરીએ કે એક ક્લાસ છે એનો ડેટા એના પૂરતો જ રહે, એટલે પ્રાઇવેટ ડિફાઇન કરી છે આપણે વેરિયેબલ ટાઈમ, પ્રોટેક્ટેડ ને પ્રાઇવેટ ને યુઝ કરી છે ત્યારે એ રીતે. ઓકે. બીજા કોઈ? What do you mean by encapsulation? Why do you need encapsulation? ચલો, અબ્બાસે કીધું એ વસ્તુ સાચી કે તમે જે એક્સેસ મોડિફાયર્સ પ્રોવાઈડ કરો છો એનાથી એન્કેપ્સ્યુલેશન થાય, પણ why do you need encapsulation? I mean, ક્લાસ બનાવ્યો, ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવ્યા, ઓબ્જેક્ટ્સને પછી એન્કેપ્સ્યુલેટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ. હેલો મેમ. હાય, બોલો. એબ્સ્ટ્રેક્શન જેવું જ એન્કેપ્સ્યુલેશન હોય છે, એ હાઈડ જ કરે છે, બટ આ એન્કેપ્સ્યુલેશનમાં કેવું હોય છે, એ ડેટાને છે ને કવર કરી નાખે છે. ઓકે, એટલે આઈ મીન થોડું વધારે એક્સપ્લેન કરો. એટલે એવું કે જ્યારે એબ્સ્ટ્રેક્શનમાં કેવું હોય, ખાલી ડેટાને એ હાઈડ જ કરી નાખે છે, અને આ એન્કેપ્સ્યુલેશનમાં એ હાઈડ કરે છે, પણ કેવી રીતે કવર કરીને એવી સેફ જગ્યાએ રાખે છે કે જે આ યુઝરને, હેકર્સને એને ન ખબર હોય એમ. ઓકે, અબ્બાસે જે કીધું કે ભાઈ આવી રીતનું હોય એન્કેપ્સ્યુલેશનમાં, મતલબ કે આપણે જે એક્સેસ મોડિફાયર્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એનાથી એન્કેપ્સ્યુલેશન થાય. ડુ યુ એગ્રી ટુ ધેટ પોઈન્ટ? યસ મેમ. નમ્રતા. મેમ, એક્ઝામ્પલ તો એક એવો છે કે બોલો. રેસ્ટ એપીઆઈ જે યુઝ કર્યું છે આપણે પેમેન્ટ ગેટવેના, એમાં આપણને ખાલી આપણી એપીઆઈ કીઝ આપે છે, બરાબર? એટલે આપણા સામે ખાલી આપણે એપીઆઈ કીઝ આપણા સામે ડિસ્પ્લે હોય, બાકી આપણે એ લોકો ડેટા જે યુઝ કરે છે આપણને દેખાડતા નથી. એટલે થર્ડ પાર્ટીને ડેટા ન આપવો હોય અને એના પાસે સર્વિસ લેવી હોય ત્યારે આ વસ્તુનો યુઝ થાય. ઓકે. What are the access modifiers જે તમે રેગ્યુલરલી યુઝ કરો છો? એક્સેસ મોડિફાયર્સ એટલે આ પબ્લિક, પ્રાઇવેટ ઈઓ. આઈ હોપ તમને ખબર જ હશે એ વસ્તુની. ન ખબર હોય તો પ્લીઝ કહી દેજો, કારણ કે મને એવું હોય કે તમે આ સબ્જેક્ટ ભણી ગયા ને એટલે તમને આટલી ખબર હશે. હવે ઇન કેસ ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધેટ થિંગ તો કહી દેવાનું, એટલે આપણે ફટાફટ એ પોઈન્ટ પૂરો થતો થાય. ચલો, what are the access modifiers that you are using? એમાં પબ્લિકલી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ ને તો એ ક્લાસની બીજા ક્લાસમાં આપણે એના પ્રોપર્ટી અથવા તો ઓબ્જેક્ટ યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, બરાબર. પ્રાઇવેટ હોય ને તો મેમ ખાલી એ ક્લાસ પૂરતું જ ડિફાઇન રહે. ઓકે. અને પ્રોટેક્ટેડ હોય તો કમ્પલસરી મેમ પ્રોટેક્ટેડ ની નથી ખબર, એ ઓલા બે ની ખબર. ઓકે, ને હજી એક હોય ડિફોલ્ટ. એનો ડિફોલ્ટ રહે. એમાં પેકેજના કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, એમાં એ ખબર નથી મેમ અત્યારે. પેકેજમાં કે બીજા પેકેજમાં યુઝ ન કરી સેમ પેકેજમાં યુઝ કરી શકો એવું એક છે એમાં ડિફોલ્ટમાં. ઓકે. એક્સેસ મોડિફાયર્સ અંદર એક્ઝેક્ટલી જ રીતે ડિફાઇન્ડ હોય કે ભાઈ તમે કોઈ મોડિફાયર યુઝ કરો છો એના 4 અલગ જગ્યાએ એ વસ્તુ ચેક થતી હોય કે ભાઈ તમારી વિધિન ધી ક્લાસ એને તમે યુઝ કરી એક્સેસ કરી શકો કે નહીં, વિધિન ધી પેકેજ તમે એક્સેસ કરી શકો કે નહીં, આઉટસાઇડ ધ પેકેજ. પણ જે સબ ક્લાસ મતલબ કે જેણે ઇનહેરિટ કરેલું હોય ઈ ક્લાસ ને એવું બને કે ભાઈ એક પેકેજમાં નથી પણ આ પેકેજનો કોઈ ક્લાસ તમે બીજા કોઈ પેકેજની અંદર એને ઇનહેરિટ કરીને રાખ્યો છે તો એની અંદર યુઝ કરી શકો કે નહીં, અને આઉટસાઇડ ધી પેકેજ તમે યુઝ કરી શકો કે નહીં, એવી રીતે. તો ધેર આર ધ 4 ડિફરન્ટ મેથડ્સ કે જેનાથી તમે ડિફાઇન કરી શકો. ન ખબર હોય, નો આઈડિયા હોય તો એક વખત જોઈ લેજો, ગૂગલ કરી લેજો, તમને મળી જશે કે પ્રાઇવેટ હોય ક્યાં યુઝ થાય, ક્યાં ન થાય, એવી રીતના. છતાંય ન મળે તો તમે મને કહેજો, હું તમને લિંક મોકલાવીશ કે ક્યાં આગળ લખેલું છે આ બધી વસ્તુ. ઓકે, so there are 4 types of different access modifiers: public, private, protected અને default. Okay, what next? બોલો પછી બીજું. Inheritance. What do you mean by inheritance? એક્સેસ કરી પ્રોપર્ટી એક્સેસ કરી બીજા ક્લાસની પોતાનામાં. Okay.
Okay, easiest is inheritance. I want input from other people also. ઇનહેરિટન્સ નો એક ફાયદો છે કે મતલબ એ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, જેમ કે મેથડ ઓવરરાઇડિંગ છે ખાલી ઇનહેરિટન્સ માં જ થાય. એટલે મેથડ ઓવરરાઇડિંગ છે, અગર આપણે કરવું હોય તો એની માટે ઇનહેરિટન્સ જરૂરી છે. ઓકે, તો પહેલા what is the concept of inheritance? એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે એનિમલ ક્લાસ છે. હવે એનિમલ એટલે મોસ્ટલી બધા જ આવી ગયા. એટલે પણ એમાં થોડીક બધા એનિમલ્સમાં કોમન પ્રોપર્ટીઝ હશે કે એમનું નામ છે કે નામ છે, એટલું એ કોમન પ્રોપર્ટી લઈ લે, બધાનું નામ છે. ઓકે, બસ. હવે એનિમલ્સમાં પાછા બર્ડ આવે, અને બર્ડ આવે, ડોગ્સ આવે. હા, તો પછી આપણે એ બધામાં પછી એક ને એક નેમ અગર તમારે નથી નાખવું, નેમની પ્રોપર્ટી નથી કરવી અલગથી, તો તમે ઇનહેરિટ કરી શકો એ એનિમલના પેરેન્ટ ક્લાસથી. ઓકે, સિમ્પલેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. જરૂર કેમ પડી ઇનહેરિટન્સ ની? એનો કઈ કોઈને ક્વેશ્ચન થયો હોય ને આન્સર મળી ગયો હોય? કોડ રીયુઝેબિલિટી. એક્ઝેક્ટલી. ઇનહેરિટન્સ ઇઝ સમથિંગ કે જે ત્યારે કરેક્ટ. તમે જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર કોડ કરતા હો તો તમે ઈ જ વસ્તુ કોઈ એક મેથડ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા એપની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ કોઈ વસ્તુને ચેક કરાવવાની છે કે ભાઈ આ સપોઝ આપણે કોઈ ઈ કોમર્સની વેબસાઇટ શું એપ્લિકેશન બનાવી છે, તો એની અંદર તમારે જો જગ્યાએ એવું ચેક કરવાનું, લાઈક ઈ કોઈ કાર્ટમાં એડ કરે કે કોઈ વસ્તુ બાય કરવા જાય, તો દરેક જગ્યાએ યુ નીડ ટુ ચેક કે પર્સન છે એ લોગ્ડ ઇન છે કે નહીં, અથવા એની જે પર્ટિક્યુલર પ્રોપર્ટીઝ રિક્વાયર્ડ હોય કે એના ઈ પેમેન્ટ કરવા જતો હોય ત્યારે ઈ રીતની અમુક વસ્તુઓ જે ચેક કરવાની એ બધી જગ્યાએ ચેક કરવી પડતી. તો તમે દરેક જગ્યાએ એ વસ્તુનો કોડ ન લખાય, નહીતર શું થાય કે જે તમારું અમાઉન્ટ ઓફ લાઇન ઓફ કોડ હોય ને જે એ વધી જાય. તમે એડીએ સબ્જેક્ટની અંદર ભણ્યા હતા કે ભાઈ વોટ આર ધ ડિફરન્ટ કન્સેપ્ટ કે જેનાથી તમારું કોડ જે છે એ ઓપ્ટિમાઇઝડ કહેવાય કે નહીં. એની અંદર એક પોઈન્ટ હતો કે ભાઈ લાઇન ઓફ કોડ LOC જે છે એ તમારા મિનિમમ હોવા જોઈએ. તમે જે ફંક્શનાલિટી પ્રોવાઈડ કરો છો, ફંક્શનાલિટી ભલે જેટલી ડિમાન્ડેડ છે એટલી બધી જ હોવી જોઈએ, પણ એની સામે એનું ઓપ્ટિમાઇઝેશન એ હોવું જોઈએ. તમે દરેક વસ્તુને, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ, આપણે જેમ વાત કરી એક્સેસ મોડિફાયરની, કોઈ એવો ઓબ્જેક્ટ છે કે જેને તમારે એક જ વખત ડિફાઇન કર્યો છે અને પછી નથી યુઝ કરવાનો, તો તમે એને પબ્લિક શું કામ ડિફાઇન કરો છો? એ દરેક વસ્તુની પાછળ એનું મેમરી અલોકેશન નોટ અને ટાઈમ ટુ એક્ઝિક્યુટ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ, એ બંને વસ્તુ ડિપેન્ડ કરતી હોય. ને એના કારણે એનું જે બેસ્ટ કેસ સિનારીઓ, વર્સ્ટ કેસ સિનારીઓ, આ તે એ બધી વસ્તુઓ ઇફેક્ટ કરે. તો એ બધી વસ્તુઓ ડિપેન્ડ કરતી હોય, મતલબ કે એટલા માટે એ રિક્વાયર્ડ હોય કે ભાઈ તમે કેવી રીતે ડિફાઇન કરો છો એ વસ્તુને. ને એની અંદર એ આ એક પોઈન્ટ એ કે ભાઈ લાઇન ઓફ કોડ જે છે એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એક જ વસ્તુ બારે ઘડી એક જ વસ્તુ જો તમારે ક્યાંક ને ક્યાંક ચેક કરાવવાની હોય તો એની માટે આપણે એવું કહીએ છીએ કે એના માટે અલગ અલગ ક્લાસ બનાવી દો, એનું અલગ અલગ જગ્યાએ પેલું, અને પછી છે ને એ ક્લાસને દરેક જગ્યાએ ખાલી એક્સેસ કરી લો, એનો યુઝ કરી લો. તો શું થાય કે તમારો જે કોડ છે ને વારે ઘડે લખવો ન પડે. એવું કેવી રીતે થાય? તો કે ઈ જે તમે ક્લાસ લખ્યો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ક્લાસ એ છે, એની અંદર મેં એની અંદર મેથડ લખી છે કે એડ નામની મેથડ, અને એ એડ વાળી મેથડ મારે 2 કે 3 ક્લાસમાં જોઈએ, તો એ 2 કે 3 ક્લાસની અંદર એ ક્લાસને હું ઇનહેરિટ કરાવી દઉં. તો એનાથી શું થશે? તો કે એની જે પ્રોપર્ટીઝ અથવા એના જે ઓબ્જેક્ટ છે એ બધી વસ્તુ હું અહીંયા આગળ યુઝ કરી લઈશ. સો ધેટ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇનહેરિટન્સ, કે તમારે નંબર ઓફ તમારું જે કોડની નંબર ઓફ ટાઈમ્સ જે લખવા પડે ને એ ઓછું થઈ જાય, એના માટે વી યુઝ ઇનહેરિટન્સ. ઓકે, એવું મેં સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે કે જાવા ડઝ નોટ સપોર્ટ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. તો વોટ ઇઝ ધ ઓલ્ટરનેટિવ? આઈ મીન એવું તો જરૂરી નથી કે મારે ક્લાસ બી ની અંદર જે વસ્તુઓ યુઝ કરવાની છે મને ક્લાસ એ માંથી જ મળી રહેશે. કદાચ ક્લાસ એ ની અંદર મારે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ક્લાસ સી માં છે અને બી માં છે, અને મારે બે જોવે છે, પણ જાવા ડઝ નોટ સપોર્ટ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. તો વોટ ડુ આઈ ડુ? ઇન્ટરફેસ. એક્ઝેક્ટલી. ઇન્ટરફેસ એવી વસ્તુ છે કે ઇન્ટરફેસ ઇઝ સમથિંગ કે જ્યારે શું કહેવાય, આપણે કોઈ
એકચ્યુઅલી એક ક્લાસ જ છે, પણ એને આપણે જેમ કીધું કે યુ કેનોટ યુઝ મલ્ટિપલ ક્લાસીસ, એટલા માટે એને આપણે એક ઇનહેરિટન્સ ઇન્ટરફેસ નામ આપીએ છીએ, અને ધેન વી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધેટ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ in Java. So that is the concept of your interface. Okay. Next is polymorphism. What do you mean by polymorphism? Ma'am, have many forms. Okay. Example. Like method overloading or method overriding. સમજાવો બે. મેથડ ઓવરલોડિંગ એટલે કે એક જ મેથડ નેમ સેમ જ હોય, રિટર્ન ટાઈપ સેમ હોય, એક્સેસ મોડિફાયર સેમ હોય, પણ જે આર્ગ્યુમેન્ટ હોય અલગ અલગ હોય, એને કહેવાય મેથડ ઓવરલોડિંગ. ઓકે. અને મેથડ ઓવરરાઇડિંગ એટલે તમે ગમે ક્લાસ છે એક્સટેન્ડ કર્યો છે, ઇનહેરિટ કર્યો છે બીજા ક્લાસમાંથી, અને જે પેરેન્ટ ક્લાસની મેથડ તમે અહીંયા પાછી બીજી વાર ડિફાઇન કરો છો, તો એને કહેવાય મેથડ ઓવરરાઇડિંગ. ઓકે. બીજું કોઈ? કોઈ એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ અહીંયા આગળ મેથડ ઓવરલોડિંગ થયું ને અહીંયા આગળ મેથડ ઓવરરાઇડિંગ થયું, અથવા આને પોલીમોર્ફિઝમ કહેવાય, એનીથિંગ? Can I say the plus symbol that we have, it is a form of polymorphism in Java? Again, can I say the plus symbol that I have it is an example of polymorphism in Java? હા મેમ. સમજાવો. જેમ કે સ્ટ્રિંગ સાથે યુઝ કરી છે પ્લસ, આપણે ત્યારે સ્ટ્રિંગને કોન્કેટ કરે છે, અને જ્યારે ઇન્ટીજર સાથે યુઝ કરીએ છીએ કે ગમે બીજી ફ્લોટ સાથે યુઝ કરીએ ત્યારે ફ્લોટનો સમ કે ઇન્ટીજરનો સમ કરે છે. એટલે ઘણા ફોર્મ, બીજા બે ફોર્મ થઈ ગયા ને સામે. Okay. કે કોન્કેટિંગ. કરેક્ટ. કે પોલીમોર્ફિઝમ ઇઝ સમથિંગ, ઇટ ઇઝ અ કન્સેપ્ટ કે જ્યાં આગળ તમે એવું કહો છો કે કોઈક એક વસ્તુને આપણે મલ્ટિપલ ફોર્મ્સની અંદર યુઝ કરી શકીએ છીએ, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પોલીમોર્ફિઝમ. તો મેં તમને જેમ કીધું કે પ્લસની સાઇન છે, તો પ્લસને જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ટીજર્સની સાથે યા ડબલની સાથે યા એવી રીતે યુઝ કરો, તો ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર એઝ એન એરિથમેટિક ઓપરેટર, અને વેન યુ યુઝ ઇટ ફોર વિથ અ સ્ટ્રિંગ, તો ઇટ કેન બી કન્સિડર્ડ ફોર કોન્કેટિનેટિંગ યોર સ્ટ્રિંગ. સો ધેટ વે એક જ વસ્તુ છે, પણ એને ફોર્મ્સ we are using it in different forms, so that is called polymorphism. Clear everyone? Yes ma'am. આ તમને હજી દેખાય કે નથી દેખાતું? અહીંયા લખેલું છે માય મોમ સેડ વાળું. મેં તમને ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું કીધું. નથી દેખાતું. કેમ? સ્ક્રીન શેર કરેલી છે, એમાં શું દેખાય? તો મને નથી દેખાતું કઈ. બાકીના બધાને દેખાય છે. પ્રાપ્તિ એક વખત છે ને લીવ કરીને પાછા આવી જાવ એટલે દેખાશે, ને પછી કયો આ શું કહે છે. બોલો, બાકીના લોકો જેને દેખાય છે એ તો કહી શકે છે. બોલો હિત, તમે બોલો. આજે તમે કાંઈ જ નથી બોલ્યા અત્યાર સુધી. હેલો મેમ. હેલો. બોલો. એક્સપ્લેન કરવાનું એવું તમે કહો છો? યસ. એના મમ્મીએ એમ કીધું કે માર્કેટ થી એક બોટલ મિલ્ક લઈ આવ, બરાબર? તો એની પાસે એક હોય તો 6 એગ લાવજે એમ. તો પછી ઈ 6 બોટલ મિલ્ક લઈને આવ્યો એમ. કે કારણ કે
કોણ બોલે છે? જય બોલે છે કે હિત બોલે છે? જય. ઓકે, બોલો બોલો. તો ઈ છોકરીએ પછી એમ કીધું કે ના એક મિનિટ કાઈ વાંધો નહીં, ટેક યોર ટાઈમ. મેમ હા બોલો. 6 બોટલ મિલ્ક લઈને આવ્યો બરાબર. તો પછી મમ્મી એમ કીધું કે 6 બોટલ કેમ મિલ્ક લઈને આવ્યો? તો એને એમ કીધું કે ત્યાં ઓલા દુકાનદાર પાસે એક હતા એમ. હા એટલે ઉલટું ઈ તો તમે ઇંગ્લિશ ઇન્ટરપ્રેટ કરી દીધું. એમાં એવું છે હા બોલો. એના મમ્મીએ કન્ડિશન મૂકેલી હતી, કન્ડિશન સાચી પડે તો મિલ્ક લાવશે, બરોબર. અને ખોટ નહીં હોય એની પાસે તો એ એક જ બોટલ લાવશે એમ. હા, અને એને શું કર્યું? ઓલા પાસે એક હતા, એ કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે એ 6 બોટલ, એટલે કન્ડિશનમાં એલ્સમાં એવું હતું બ્રિંગ 6 તો 6 લાવવાની, અને ખોટી પડે તો 1 લાવવાની, એવી રીતે. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇફ